خطے کے اندر ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ انصاف ہے. ترازو، میزان، عدل سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا. اور اس کو دیکھیے، انجسٹس اینڈ ریبیلین ان دونوں کو ملا دیا کہ باغیانہ رویہ، استنکار، گڑبڑ، لوگوں کے حقوق کو روندنا، کمزور کو زیر دست کو پاؤں کے نیچے مسلنے کی کوشش کرنا، ایک طرح سے اپنے جبروت اور اپنی نعوذ باللہ خدائی کا اظہار کرنے والی بات ہے، اس سے بھی منع کرا دیا گیا. اور ساتھ کیا کہا گیا؟ نا انصافی اور باغیانہ رویہ، یہ دونوں منع ہیں. اب اس آیت میں سے سورہ النحل ورس نمبر 90 اس کو سم اپ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس میں جو قوانین بھیجے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں برابری کی سطح کے اوپر انصاف ہو، شرمندہ کر دینے والے کاموں سے پرہیز کیا جائے اور کسی کے ساتھ ناانصافی اور بغاوت کا سلوک نہ کیا جائے. I come to the second verse. جی خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جاری ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. جی خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لاز اینڈ قرآن میں، اور گفتگو کا سلسلہ وہی سے جاری کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دوسری جو آیت ہے وہ ہے سورہ یونس ورس نمبر 26. اس میں یہ تصور قانون ان الفاظ میں موجود ہے: ٹو دوز ہو ڈو رائٹ از اے گڈلی ریوارڈ جی مور دین ان مائی ایئرز، کہ جو اچھائی کرتے ہیں ان کے لیے اتنا ریوارڈ ہے، ان کے لیے اتنا انعام ہے، ان کے لیے اتنا صلہ ہے اس کا جس کو وہ نہ ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کے خواب و خیال میں وہ آ سکتا ہے. نیدر ڈارکنیس نور شیم شل کور دیئر فیسز. اب ان لوگوں کو میں پچھلی جو سورہ گئی ہے اس کے ساتھ میں اس کو کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں پہ شیم فل ڈیڈ سے منع کرایا گیا تو یہ ایک پورا ڈاکٹرائن قرآن حکیم کے اندر آ رہا ہے. یہ اگلی صورت میں جا کے کہا نیدر ڈارکنیس ناٹ شیم شل کور دیئر فیسز، کہ یہ وہ لوگ ہیں نہ ان کے منہ کالے ہوں گے اور نہ یہ شیم فل کبھی اپنی زندگی میں شرمندہ ہوں گے. اب پھر وہیں پہ بات جاتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو نہ ریبیل کرتے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف، اپنے بہن بھائیوں کے خلاف، اپنے پڑوسیوں کے خلاف، اور نہ یہ وہ لوگ ہیں جو شرمندہ کر دینے والے کام کرتے ہیں. اب اسی کو تھوڑا سا آگے I have to be quick because of the shortage of time. ایک اور جو سورہ ہے سورہ الاحراف ورس 56، اس میں ایک اور طرح سے اس کانسیپٹ کو کیری فارورڈ کیا گیا ہے، اس کو آگے لے جایا گیا. اس کے الفاظ ہیں ڈو ناٹ مسچیف آن دی ارتھ، کہ دنیا میں فساد مت پھیلاؤ. اور یہ جو فساد فی الارض کا تصور ہے، میں آپ کو وہ قوانین بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں جن قوانین میں ان کا ذکر موجود ہے. یہ جو لوگ قانون سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو تعزیرات پاکستان ہے ہماری، اس کی دفعہ 311، اس میں جو ایکسپلینیشن 1 ہے اس کے اندر آپ کو یہ فساد فی الارض جو ہے اس کی سزا ملے گی. یہ اس طرح سے ہے کہ اگر قتل کے مقدمے میں یا کسی مقدمے میں دو پارٹیاں راضی نامہ کر دیتی ہیں، وارث معاف کر دیں، کسی کو چوٹ لگی اس نے بھی معاف کر دیا، اس کے باوجود عدالت دیکھے گی کہ اگر مجرم فساد فی الارض کرتا ہے یا اس کا ریکارڈ ہے یا اس سے ہو سکتا ہے تو اس رازنامے کے باوجود اس رازنامے کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس شخص کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اب اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں: Do not mischief on the earth after it had been set in order, but call on him with fear and longing in your hearts. اللہ تعالیٰ سے ربط کیسے ہوگا؟ جو جہرن ربط ہے، جس کا اظہار ہم کبھی اذان میں کرتے ہیں، کبھی نماز میں کرتے ہیں، کبھی ہم تلاوت میں کرتے ہیں، کبھی اچھائی کی گفتگو میں کرتے ہیں، یہ ایک ہے. دوسرا ربط وہ ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں ان کا خوف اور ان کی جواب دہی کا احساس ہمارے سامنے ہمیشہ سے موجود رہے. اور یہ بھی کوریلیٹ کہاں جا کے ہوتا ہے؟ پہلی صورت جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. Now quickly I'll take you to other surah. سورۃ البقرہ.
इसकी वर्स नंबर 195. इसमें जो एहसान का तस्वुर दिया गया है, इस पे एक तफसीर इब्ने कसीर का भी मैं थोड़ा सा हवाला दूंगा. एंड स्पेंड ऑफ योर सब्सटेंस, ये तर्जुमा है, इन द कॉज ऑफ अल्लाह, एंड मेक नॉट योर ओन हैंड्स कॉन्ट्रीब्यूट टू योर डिस्ट्रक्शन बट डू गुड, ट्रूली अल्लाह लव्स द गुड डूअर्स. इसमें 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो एहसान के हवाले से दिए गए. पहला ये है कि अपना जो सब्सटेंस है उसको आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करो. अब सब्सटेंस की 3 किस्में. हम सब्सटेंस से मुराद सिर्फ माल लेते हैं कि तुम सदका कर दो, ज़कात कर दो, खैरात कर दो. बहुत अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, ये अलग सब्जेक्ट है, इस पे भी हम बात करेंगे. लेकिन सब्सटेंस से मुराद ये है कि जो आपके पास तजर्बा है वो भी लोगों के साथ शेयर करो, जो आपके पास इल्म है वो भी लोगों के साथ शेयर करो, जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी लोगों के साथ शेयर करो. सब्सटेंस सिर्फ जेब में नहीं होता, सब्सटेंस रूह में भी होता है, जसद में भी होता है, दिल में भी होता है, दिमाग में भी होता है, जुबान में भी सब्सटेंस है. इस सारे को लोगों के साथ तुम शेयर करो. और साथ कहां पे इसको लिंक कहां पे किया गया? एंड मेक नॉट योर ओन हैंड्स कॉन्ट्रीब्यूट टू योर डिस्ट्रक्शन, कि अपने हाथों से अपनी तबाही का सामान मत करो. वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जिनको हमने दिया वो खर्च भी किया करें. तबाही का सामान क्या है? इर्तिकाज़े दौलत तबाही का सामान है, जमा करते रहना तबाही का सामान है, साम बन के उसके ऊपर बैठे रहना तबाही का सामान है, कुरान की जुबान में उसको गिनते रहना तबाही का सामान है, उसको हकदारों तक पहुंचाना यह तबाही रोकने का एक तरीका है. और अल्लाह ताला का यह पसंदीदा तरीन काम जो है यह कहा गया. अब क्विकली वी आर गोइंग टू next work, which is verse which is 148 and 149 from Suratul Nisa. 148, 149 from Suratul Nisa. इसमें 3 आपको साथ साथ दिखा रहे हैं. मैं क्विकली इसमें से 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको मैं पेश करना चाहता हूं. एक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाया कि पब्लिकली वो लफ्ज जिनसे लोग मुतासिर हों वो ना कहा करो. एक शख्स को इजाजत दी गई जिसके साथ कोई गलत सलूक हो जाए वो कहे, एक उसका भी एक कॉन्सेप्ट है. लेकिन पब्लिकली गलत अल्फाज का इस्तेमाल, दिल दुखा देने वाली बातें, तौहीन आमेज गुफ्तगू, अपनी बड़ाई, तकब्बुर और खुदा की किबरियाई की बजाय अपनी किबरियाई बयान करना, यह मत किया करो. अब यह कि इसके ऊपर एक बाकायदा हुक्म आ गया कि इन चीजों की तुम्हें इजाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं देते. और फिर साथ क्या कहा गया कि एंड अल्लाह इज एवर ऑल हियर एंड ऑल नोअर वेदर यू डिस्क्लोज इट और यू डू नॉट डिस्क्लोज इट. बाकी मैं तर्जुमा मुख्तसर कर रहा हूं कि अगर हम दिल में भी ऐसा करते हैं तो वो भी बुरा है, अगर हम खुल करके ऐसा करते हैं तो उसका तो बुरा असर पड़ता है. वो जिस तरह कहते हैं कि जो जुबान की काट है उसका जख्म कभी हरा नहीं होता, उसका हीलिंग प्रोसेस को नहीं. तलवार वाला जो है वो हरा हो जाता है, वो हील हो जाता है. इसके साथ साथ एक और जो सूरा बनी इसराइल की वर्स नंबर 7 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी कॉन्सेप्ट ऑफ मर्सी और गुडनेस के हवाले से. और इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, इफ ye did well for yourself and if ye did evil against yourself. जो आप अच्छाई करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं, जो आप बुराई कर रहे होते हैं वो भी आप अपने साथ ही कर रहे होते हैं. मैं सादा मिसालें ज्यादा पसंद करूंगा आपके साथ. घरेलू बात कर लेते हैं. आपके घर में मेहमान आए, मेहमान की बेइज्जती हो गई, आपकी वजह से हुई या वहां बैठे हुए लोगों की वजह से हुई या आपके रवैये की वजह से हुई, तो आप यकीन कीजिए आपके घर की तौहीन है, मेहमान की कोई तौहीन नहीं है. वो आया था, अल्लाह ने भेजा था, चला गया वापस. एक बात. दूसरा, आप अच्छाई करते हैं, कहते हैं मुस्कुराहट भी चैरिटी है. अच्छा लफ्ज किसी को अगर हाइपर टेंशन में से कोई अच्छी काउंसलिंग किसी को अगर किसी डिप्रेशन में से आपकी वजह से निकाल देती है. लोग आते हैं कहते हैं ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है. उनको हजारों बीमारियां अपने अंदर नजर आ रही होती हैं, उनको हजारों जिस्मानी आर्जे अपने अंदर लग रहे होते हैं. वो किसी अगर कामिल शख्स के पास जो सालिक हो, जिसको पता हो कि इंसानों से कैसा सलूक करना चाहिए. मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे किसी शख्स ने कहा बहुत खूबसूरत बात, उसने कहा कि जब कोई मेरे पास आता है, खा वो साइल हो